हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। આપણે પ્રકરણ નંબર 7 યામ ભૂમિતિ એમાં લાસ્ટ 3 લેક્ચર કમ્પ્લીટ કર્યા છે। એમાં આપણે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો। અંતરસૂત્રનું સૂત્ર હતું અંતરસૂત્ર બરાબર AB બરાબર વર્ગમૂળમાં x1 માઇનસ x2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y1 માઇનસ y2 હોલ સ્ક્વેર બરાબર। એને લગતા આપણે ઘણા દાખલા જોયા। હવે આજે આપણે એક નવું સૂત્ર વિભાજનનું સૂત્ર बराबर से चर्चा करिए। विभाजन सूत्र में बे बिंदुओं ए अने बी, ए ना याम x1 y1 अने बी ना याम x2 y2 बराबर से एटले ए अने बी आ बे बिंदुओं ने जोड़तो रेखाखंड ए बी नु कोई एक बिंदु पी एवं छे आ रेखाखंड ने जोड़तो ए अने बी ने जोड़तो जे रेखाखंड ए बी छे ए बी पर बिंदु पी आवेलू छे। पी ए रेखाखंड ए बी नु ए तरफ थी M1 जेम M2 मतलब AP नु माप M1 अने PB नु माप M2 એટલે M1 जेम M2 गुणोत्तर में विभाजन करे तो मतलब एवो थयो के बिंदु P ए विभाजन करतु बिंदु छे बराबर। पी क्यू बिंदु है विभाजन करतु बिंदु तो विभाजन करता बिंदु ना याम आनु सूत्र याद राखवा माटे आने आनी साथे गुणाकार में लेवानो ने आ भाग ने आनी साथे एटले सूत्र बनशे M1 x2 M1 साथे आ बाजुथी x2 प्लस M2 x1 ना छेदमां M1 प्लस M2 एवी रीते M1 y2 पहलू x याम माटे अने बीजू y याम माटे એટલે M1 y2 પ્લસ M2 y1 ના છેદમાં M1 પ્લસ M2 એટલે કે બિંદુ P એ વિભાજન કરતું બિંદુ છે અને વિભાજન કરતા બિંદુના યામનું સૂત્ર M1 x2 પ્લસ M2 x1 ના છેદમાં M1 પ્લસ M2 ને M1 y2 પ્લસ M2 y1 ના છેદમાં M1 પ્લસ M2। એવી જ રીતે આ એ ना याम x1 y1 बी ना याम x2 y2 अने आ बे बिंदुओं ने जोड़तो जे रेखाखंड ए बी छे एनी उपर कोई बिंदु P आवेलू छे। P ए जो रेखाखंड ए बी नु के जेम 1 कयो गुणोत्तर छे के जेम 1 पेला उपर में गुणोत्तर कयो हतो M1 जेम M2 आमा के जेम 1 ना गुणोत्तर में विभाजन करे तो आ विभाजन करतु बिंदु P ना यामनु सूत्र अने के x2 प्लस 1x1 1 नहीं लखो तो चाले એટલે x1 ना छेद में k प्लस 1 ना बाजू के y2 प्लस 1 y1 ना छेद में k प्लस 1। आज रीते a x1 y1 अने b x2 y2 ने जोड़तो रेखाखंड ए बी लईए बराबर अने एना पर बिंदु P एवं है कि जे रेखाखंड ए बी नु 1 जेम 1 ना गुणोत्तर में मतलब सरखू एपी जेम पीबी नु माप 1 जेम 1 नो मतलब सरखू ना गुणोत्तर में जो विभाजन करे मतलब पी ए विभाजन करतु बिंदु है तो विभाजन करता बिंदु पी ना याम नु सूत्र खरेखर जो पी ए रेखाखंड ए बी नु 1 जेम 1 मतलब सरखा प्रमाण में विभाजन करे तो पी ए रेखाखंड ए बी नु मध्य बिंदु थाय बराबर। आनु सूत्र शू बनशे 1x2 प्लस 1x1 ना छेद में 1 प्लस 1 अने 1y2 प्लस 1y1 ना छेद में 1 प्लस 1 એટલે છેદમાં થઈ જાય 2 જોજો આના ઉપરથી આ સૂત્ર બની જાય કે 1x2 x1 પ્લસ x2 ના છેદમાં 2 અને y1 પ્લસ y2 ના છેદમાં 2। एवी ज रीते जो ए ना याम x1 y1 अने बी ना याम x2 y2 ने जोड़तो रेखाखंड ए बी नु मध्य बिंदु उपरनु सूत्र में पी ए विभाजन करे छे એટલે ખરેખર पी मध्य बिंदु ज छे तो मध्य बिंदु ना यामनु सूत्र छे x1 प्लस x2 ना छेदमां 2 अने y1 प्लस y2 ना छेदमां 2। ओके आना उपरथी आपणे केटलाक उदाहरणना दाखला समजवाना छे। ओके आपणे उदाहरण जोटा जाइए। उदाहरण नंबर 6 कि बिंदुओं 4
-3 मतलब आने ए कही दईए अने बी 8, 5 ने जोड़ता रेखाखंड ए बी नु 3:1 गुणोत्तर में विभाजन करतु बिंदु। मतलब के अहींया आपणे आकृति द्वारा थोड़ुंक समजूती मेळवीए। ए अने बी एना याम आपणे कही दीए छे 4 -3 अने बी ना याम कही दीए छे 8, 5। आ बेने जोड़तो कोई रेखाखंड ए बी परनु बिंदु पी छे। पी शू करे छे रेखाखंड ए बी नु 3:1 ना गुणोत्तर में विभाजन करे। तो सवाल है विभाजन करता बिंदु, अहींया विभाजन करतु बिंदु पी है अने आनी साथे लेवानो आ खंडने अने आ खंडने आनी साथे। सो सीधू के ए अने बी ए 4 -3 अने बी 8, 5 ने जोड़ता रेखाखंड ए बी नु 3:1 गुणोत्तर में विभाजन करता बिंदु पी ना याम। अपनी पासे सूत्र है विभाजन करता बिंदु पी ना याम आ m1 x2 प्लस m2 x1 ना छेद में m1 प्लस m2 ने m1 y2 प्लस m2 y1 ना छेद में m1 प्लस m2 बड़ी किंमत अहींया मूकी दो। m1 जेम m2 એટલે 3:1 એટલે 3 1 છેદમાં 3 + 1 3 સમજાવીએ એટલે આપણે પેલું મૂકી દઈએ એટલે તમને ખ્યાલ રહી m1 m2 છેદમાં 3 + 1। હવે આની સાથે આ બાજુનું x યામ એટલે 8 અને 1 સાથે આનો યામ એટલે 4 આ 3 ની સાથે આનો y યામ એટલે 5 ने 1 ની સાથે આનો યામ એટલે -3 ને અહીંયા 8 તારી 24 પ્લસ 4 ના છેદમાં 4 5 તારી 15 -3 ના છેદમાં 4 એટલે 28 છેદમાં 4 અને અહીંયા આવશે 12 ના છેદમાં 4 એટલે 28 7 ચોક 28 અને 3 ચોક 12 मतलब विभाजन करता बिंदु ना याम 7 3 टूक में आ दाखलानी अंदर विभाजन करता शब्द आवे विभाजन करता बिंदु तो विभाजन करता बिंदुना यामनु सूत्र मूकी देवानुं बराबर। टूक में आ दाखलानी अंदर कुल 3 वस्तु है। एक तो ए अने बी ना याम है, बीजू आ विभाजन करतु बिंदु है अने त्रीजू कया गुणोत्तर में विभाजन करे छे ते छे। एटले आवुं कई बी आवे एटले आ सूत्र मूकवानुं। जो बीजू उदाहरण કંઈક યામ આપેલા છે બિંદુઓ બિંદુ પી -4 6 એ બિંદુઓ એ અને બી ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। આગલા દાખલામાં ગુણોત્તર આપેલો હતો, હવે આ દાખલામાં આપણે ગુણોત્તર પૂછેલો છે। એ અને બી એના યામ આપેલા છે -6 10 બીના યામ 3 -8 એટલે એ અને બી ને જોડતા રેખાખંડનું વિભાજન કરતું બિંદુનું યામ બી આપેલું છે -4 6। આપનો સવાલ છે જો એક વસ્તુ આપી આ બીજી વસ્તુ આપી અને ત્રીજી વસ્તુ પૂછેલી છે કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તો આપણે ધારી લઈએ m1 જેમ m2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે બરાબર છે। ધારી લઈએ અને એ દાખલો આપણે શોધી નાખીએ। 3 वस्तु है जोई लीधो बराबर है। धारो के P -4 6 ए
બિંદુઓ એ -6, 10 અને બી 3, -8 ને જોડતા રેખાખંડ એબીનું M1/M2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. સીધા અર્થમાં એવું મતલબ થાય કે પી એ રેખાખંડ એબીનું M1/M2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. મતલબ કે ખાલી મારે જો વિભાજન કરતું બિંદુ શોધવું હોય તો આ વિભાજન કરતા માટે પી વિભાજન કરતું બિંદુ છે, માટે વિભાજન કરતા બિંદુ પીનો એક્સયામ, ખાલી એક્સયામ લઈને કરો તો બી ચાલશે, વાયયામ લઈને કરો તો બી ચાલશે, બધું એક જ આવશે. બિંદુનો એક્સયામ સૂત્ર છે M1x2 પ્લસ M2x1 ના છેદમાં M1 પ્લસ M2 વિભાજન કરતા બિંદુનો એક્સયામ, વિભાજન કરતું બિંદુ પી છે એટલે પીનો એક્સયામ છે અહીંયા -6, M1નું M1 આની સાથે આ ભાગ આવશે, મતલબ x2 તરીકે 3 અને M2 એટલે આ ભાગ સાથે એનો એક્સયામ -6 છેદમાં M1 પ્લસ M2. ઓકે, હવે આ બે સામે જશે એટલે -4 M1 -4 M2 બરાબર 3 M1 -6 M2. હવે એક બાજુ M1 વાળા ને એક બાજુ M2 વાળા, એટલે M1 વાળું અહીંયા -4 છે બરાબર, તો અહીંયા આવશે -4 M1 -3 M1 બરાબર -6 M2 પ્લસ 4 M2. અહીંયા આવશે -7 M1 -2 M2. બંને સાઈડથી માઇનસ નીકળી જાય એટલે 7 M1 બરાબર 2 M2, એટલે કે M1 ના છેદમાં M2 2ના છેદમાં 7. માટે આપનો જે સવાલ હતો કયા ગુણોત્તરમાં, માટે M1/M2 બરાબર 2/7. ઉદાહરણ નંબર 8 સવાલ છે એ અને બી બે બિંદુઓ છે, એને જોડતા રેખાખંડના એ અને બી, એ અને બી એના યામ છે 2 - 2 અને બીના યામ છે -7 4 બરાબર. આપણો સવાલ છે કે એ અને બીને જોડતા રેખાખંડના 3 વિભાગ ત્રિભાગ બિંદુઓના યામ, ત્રિભાગનો મતલબ 3 ભાગ કરે, અહીંયા ત્રિભાગ બિંદુનો મતલબ થાય 3 સરખા ભાગ કરે. મતલબ કે જો મારે રેખાખંડના 3 સરખા ભાગ કરવા હોય તો આ રેખાખંડની વચ્ચે મારે બીજા 2 બિંદુઓ લેવા પડે, એટલે કે એક પી લઈ લઈએ અહીંયાથી આટલું, અને એવી રીતે બીજું એક ક્યુ લઈ લઈએ, મતલબ કે એપી બરાબર PQ બરાબર QB, આવો અર્થ થાય. તો જ 3 ભાગ થઈ ગયા. જો એ અને બીની વચ્ચે બીજા 2 બિંદુ લઈએ તો એપી, PQ અને QB એમ એના 3 ભાગ થઈ જાય. એટલે કે આપણે ત્રિભાગ કરતા બિંદુઓ અનુક્રમે P અને Q ધારી લઈએ. રેખાખંડ એબીના ત્રિભાગ કરતા બિંદુઓ અનુક્રમે P અને Q
ધારો માટે પી શું કરશે? પી એ રેખાખંડ એ બીનું એ તરફથી 1/2. કેમ 1/2? જો પી અહીંયા આપેલો હોય તો આ દરેક ભાગને એક ભાગ ગણીએ, આ એક ભાગ એટલે આટલેથી આટલો એક ભાગ, તો ચોક્કસ અહીંયાથી આટલો આ ભાગ 2 ભાગ થાય. એટલે આ એક ભાગ, આ એક ભાગ, આ એક ભાગ, એટલે આ પી એ રેખાખંડ એ બીનું એ બાજુએથી, એટલે આટલા ટુકડાને આપણે અહીંયાથી આટલા ટુકડાને એક ભાગ કીધો, તો અહીંયાથી આ ટુકડાને કેટલો ભાગ કહેવાય? 2. કારણ કે પી એ વિભાજન કરે છે કોનું? એ બીનું. એટલે એક ટુકડો એક ભાગ તો બીજો ટુકડો 2 ભાગ. એટલે પી એ રેખાખંડ એ બીનું એ તરફથી 1/2 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. માટે વિભાજન કરતા બિંદુ પીના યામ. બરાબર છે? જોજો અહીંયા M1/M2 એટલે 1 અને 2 એને M1/M2 કહેવાય. એટલે 1+2 છેદમાં 1+2 1+2 છેદમાં 1+2. આ 1ની સાથે આના યામ લેવાના -7 અને 2ની સાથે અહીંયાના 2. એવી રીતને આ 1ની સાથે વાયના 4, 2ની સાથે વાયનો -2. -7 + 4 ના છેદમાં 3 ના બાજુ 4 -4 ના છેદમાં 3. અહીંયા આવશે -3 ના છેદમાં 3, 0 ના છેદમાં 3, અહીંયા આવ્યું -1 અને 0. બરાબર છે? સેમ એવી જ રીતે જો ક્યુ વિભાજન કરતું હોય તો ક્યુ એ રેખાખંડ એ બીનું એ તરફથી 2/1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ક્યુ એ આ પીબીનું મધ્ય બિંદુ થાય. ક્યુ એ રેખાખંડ પીબીનું મધ્ય બિંદુ છે. માટે મધ્ય બિંદુ ક્યુના યામ, જો ક્યુ વિભાજન કરતું હોય એ રેખાખંડ એ બીનું, તો ક્યુથી એનું માપ 2 ભાગ થાય અને ક્યુથી બીનું માપ 1 ભાગ થાય. પણ એની જગ્યા પર બીજી મેથડ સહેલી, ક્યુ એ મધ્ય બિંદુ થઈ જાય. કોનું? પીબીનું. મતલબ મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર આપણે સમજેલા છે, x1 + x2 ના છેદમાં 2 અને y1 + y2 ના છેદમાં 2. એટલે x1 + x2 એટલે આના અને આના યામના x યામનો સરવાળો ભાગ્યા 2. પીનો x યામ -1 છે એટલે -1 -7 ના છેદમાં 2. પીનો y યામ 0 + 4 ના છેદમાં 2 -8 ના છેદમાં 2 અને 4 ના છેદમાં 2 -4 અને 2 થઈ ગયું. અહીંયા આપણે 2 જ સવાલ પૂછેલા હતા કે ત્રિભાગ બિંદુના યામ. બરાબર છે? એટલે સવાલ માટે રેખાખંડ એ બીના ત્રિભાગ બિંદુઓના યામ અનુક્રમે -1 0 અને -4 2 છે. ઓકે, એક આજના માટે લાસ્ટ ઉદાહરણ. વાય અક્ષ એ રેખાખંડ વાય અક્ષ એ બિંદુઓ A5 - 6 અને B-1 ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે? અહીંયા અર્થ મતલબ એવો થશે કે અહીંયા A અને B ને જોડતો રેખાખંડ એનું વિભાજન કરાવવાનું છે. તો A અને B ના યામ આપેલા છે 5 - 6 અને B ના યામ છે -1 -4 અને વાય અક્ષ વિભાજન કરે છે. મતલબ કે વિભાજન કરતું બિંદુ વાય અક્ષ પર છે.
તો વાય અક્ષ પર વિભાજન કરતું બિંદુ પી છે. પી ક્યાં આવેલું છે? ખરેખર વાય અક્ષ. ફરીથી વાક્ય રચના વાંચીએ. શું લખ્યું છે? વાય અક્ષ એ બિંદુઓ એ અને બી ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે? એ વિભાજન કરતું બિંદુ પી ધાર્યું. ખરેખર બિંદુ પી એ રેખાખંડ એ બીનું એ તરફથી M1/M2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. વળી આ બિંદુ પી છે ને વિભાજન કરે છે એ વાય અક્ષ પર છે. વાય અક્ષ પર હોવાથી એના યામ લઈ લઈએ 0y. આપણે આગળ કીધેલું, જો કોઈ બિંદુ એક્સ અક્ષ પર હોય તો તેનો એક્સ યામને એક્સ કહીએ અને વાય યામ 0 કહીએ, અને જો કોઈ બિંદુ વાય અક્ષ પર હોય તો તેનો એક્સ યામ 0 અને વાય યામ વાય. ચલો, એટલે આ બધી વસ્તુ અહીંયા મેં આકૃતિમાં તમને બતાવી દીધી, પેન્સિલથી દોરવી. આ બધી વસ્તુ લખી દઈએ કે વાય અક્ષ એ રેખાખંડ એ બીનું M1/M2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. વાય અક્ષ એ રેખાખંડ એ બીનું M1/M2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તથા વિભાજન કરતું બિંદુ વાય અક્ષ પર હોવાથી તેના યામ P0y ધારો. વાય અક્ષ વિભાજન કરે છે એ ગુણોત્તર લીધો M1/M2, અને વાય અક્ષ એ વિભાજન કરતું હોવાથી, મતલબ વિભાજન કરતું બિંદુ વાય અક્ષ પર હોવાથી તેના યામ 0y લીધા. માટે અહીંયા વિભાજન કરતા બિંદુના યામનું સૂત્ર મૂકી દો. માટે વિભાજન કરતા બિંદુ પીના યામ, જોજો પીના યામ સીધા આપણી પાસે પીના યામ છે જ. પીના યામ કયા લીધા છે? 0y ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૂત્ર છે M1x2 પ્લસ M2x1 છેદમાં M1 પ્લસ M2 અને M1y2 પ્લસ M2y1 છેદમાં M1 પ્લસ M2. એ માટે 0y બધું મૂકી દઈએ. M1 તરીકે M1 જ લેવાનો છે, અને એના x2 તરીકે -1 M2, x1 તરીકે 5 છેદમાં M1 પ્લસ M2. અહીંયા આવે M1 y2 તરીકે -4 ને M2 y1 તરીકે -6 છેદમાં M1 પ્લસ M2. ઓકે, હવે 0y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવશે -M1 પ્લસ 5 M2ના છેદમાં M1 પ્લસ M2 અને -4 M1 માઇનસ 6 M2ના છેદમાં M1 પ્લસ M2. હવે સરખામણી કરી લઈએ, પહેલા સાથે પહેલું ને બીજા સાથે બીજું. એટલે કે 0 બરાબર આ 0, આ પહેલું x સાથે, આ બાજુનું x, માઇનસ M1 પ્લસ 5 M2ના છેદમાં M1 પ્લસ M2 અને y બરાબર -4 M1 -6 M2 છેદમાં M1 પ્લસ M2. 0 સામે જાય એટલે બધું 0 થઈ જાય. એટલે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -M1 પ્લસ 5 M2. અહીંયા આવશે એટલે કે M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ
5m2 માટે m1/m2 બરાબર 5/1. આ એક ગુણોત્તર આવી ગયો બરાબર. અને આનો મતલબ એવો થાય કે m1 5 લઈ લઈએ ને m2 1 લઈ લઈએ. m1 તરીકે 5, m2 તરીકે 1 છેદમાં 5 + 1 -20 -26 સોરી -6 -20 -6 છેદમાં 6 એટલે આવશે -26. y બરાબર -26 છેદમાં 6 એટલે કે y બરાબર -13 છેદમાં 6 અને આ બાજુ m1/m2 5/1 હતું અને આ y બરાબર -13 છેદમાં 3 માટે આપણા રકમની અંદર કયા ગુણોત્તરમાં માટે માંગેલ ગુણોત્તર કયો 5/1 અને સવાલમાં છેદબિંદુના યામ છેદબિંદુના યામ 0 -13 છેદમાં 3. કેમ 0? y અક્ષ પર છે એટલે પહેલેથી આપણે 0 લીધેલું જ છે ને ખાલી y ની જ કિંમત આવી આપણી આ. ઓકે.